हामीले गरेको डिजाइन एउटा युजेबल प्रडक्टमा देख्नु इज बेस्ट थिङ. Welcome back, guys. Welcome back to the fourth session of Webinar of the Future. Hope you guys are pumped up for this session. I am Pranjali Singh and will be moderating this session. To those who have missed out our previous sessions, they're up on YouTube in Leapfrog's channel. Please feel free to go through them whenever you have a chance. Today we will be looking into tools for design and bit more depth in different tools focusing on Figma. We will learn to analyze, break down design, and implement designs. So introducing our designer today, she is Sabina Maharjan. She is a senior UI UX engineer at Leapfrog and has been working on this field for more than 4 years. She's interested in art and design, of course, and when she's not working, she's traveling, weightlifting, yes, and playing Newari musical instruments. Before I hand over this webinar to her, I would like to request all the participants to keep your audio on mute. If there are any questions regarding the presentation, you all could list it down on the chat box. At the end of the session, we'll be calling out names and you can ask the question to Sabina herself. So, handing it over to Sabina. Thank you, Pranjali. So hello and welcome everyone. We already have the session for design thinking, interaction, design, and design decisions. So today we'll be discussing more on design handoff. So let's start our session. So अघि प्राञ्जलजीले भन्नुभएको जस्तै our topic for today will be tools, analyze design, design breakdown, intro to HTML, CSS, componentization, and design testing and verification. So let's start. So as you can see, I've listed some of the tools over here. Tools are used गर्दाखेरि चाहिँ it depends on people and it depends on the requirement. कुन चाहिँ tool use गर्ने हो or मेरो प्रोजेक्टले चाहिँ कस्तो खालको रिक्वायरमेन्टहरु मागिरहेको छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ. So when I researched, I found that there are more than 54 design tools. जसमध्ये चाहिँ I have listed only few over here. So जस्तै these are InVision, Sketch, Adobe XD, Figma, UXP, यिनीहरु चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको डिजाइन टुल्सहरु. So today we'll take the reference of Figma. So Figma भनेको चाहिँ interface design software हो जुन चाहिँ browser based छ. So you don't need to download the whole app to use Figma. तपाईहरुको ब्राउजरमा नै खोल्दाखेरि चाहिँ it works and त्यसपछि it's a real time collaboration. यसमा multiplayer editing हुन्छ. You can easily create prototype and design handoffहरु हुन्छ. So म यो स्लाइडबाट अलिकति अर्को ट्याबमा गए भने चाहिँ this is what Figma looks like. So मेरो top portionमा देख्नुभयो भने चाहिँ these are the current files that I have opened. So अहिले चाहिँ हाम्रो डिजाइन वेबिनारको लागि नै फाइलहरु ओपन छ. So यो माथिको top portionहरुले चाहिँ Figmaको डिफरेन्ट एक्सनहरु देखाउँछ. लाइक मैले if I click this मलाई फाइलहरु चुज गर्नु छ or कुनै पनि अब्जेक्ट्सहरु राख्नु छ मलाई कुनै प्लगइन चलाउनु छ भने I can just click this and use this. अनि so यो टुलले चाहिँ move tool हो जुन चाहिँ अहिले मेरो कर्सर आइराछ. That's the move tool. मलाई फ्रेम राख्नु छ मलाई कुनै नि कुरा स्लाइस गर्नु छ भने I can just click this and use. अर्को चाहिँ मलाई यदि केही टुलहरु युज गर्नु छ मेबी मलाई रेक्टेंगल or लाइन or कुनै इमेज प्लेस गर्नु छ भने I can just do it from here. So यता पेन टुल छ अनि पेन्सिल टुल छ. This is the text tool. So I can click this and just start writing text over here. This is hand tool. So I'll just click गरेर I can move my screen. So here's the comment section. मलाई Figmaको एकदमै मन पर्ने section भनेको चाहिँ यो. So I can just click and maybe add over here. So maybe write a message. Is this the design or anything over here? मैले कसैलाई tag गरेर नै सोध्नु छ भने I can just tag it by name अनि उहाँलाई share हुन्छ or मैले पहिला नै share गरेको मान्छेहरुलाई चाहिँ I can just tag from here and do the to and fro communication until it's resolved. So मैले यता हेर्यो भने चाहिँ मेरो अहिलेको यो करेन्ट फाइल हो जुन चाहिँ डिजाइन वेबिनार भन्ने मैले राखिराखेको छु. So अहिले यता मैले हेर्यो भने यहाँ चाहिँ मेरो अहिले म देखाइरा छ
सिन्स अहिले म मात्रै एउटा युजर भएको भए चाहिँ अहिले मेरो मात्रै इमेज छ, तर इफ मैले अरू मान्छेहरूले पनि यहाँ चलाइरहेको छ भने चाहिँ यहाँ अरू मान्छेहरूको पनि प्रोफाइल देखिरहेको हुन्थ्यो। सो अरू मान्छेलाई कसरी इन्भाइट गर्ने भनेर भन्यो भने चाहिँ हियर इज अ सेयर। सो सो अहिले यहाँ म मात्रै छु, मेबी अहिले हामीसँग यहाँ प्राञ्जली भएको भएर चाहिँ आई invite her. So मलाई उहाँलाई चाहिँ can view or can edit access दिने हो. I can just write here. अहिले चाहिँ म view को access दिन्छु and just send this invite from here. So मैले मलाई कोही पनि मान्छेलाई सपोज मलाई इमेल एड्रेस थाहा छैन भने चाहिँ I can just copy a link from here and send them the link अनि उहाँले चाहिँ view access को चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ. So अहिले मैले चाहिँ प्राञ्जलीलाई चाहिँ इन्भाइट पठाएँ भने सो यो भ्यू चाहिँ आउँछ र मैले कुनै पनि बेला क्यान भ्यू अर क्यान एडिट अर मलाई रिसेन्ड गर्नु छ रिमुभ गर्नु छ आई क्यान जस्ट डु इट फ्रम हियर. सो दिज आर द थिङ. सो लेफ्ट साइडमा मैले मैले यो लेफ्ट साइडमा गयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ त्यहाँ लेयर्सहरू देख्छ, मैले कुन चाहिँ फ्रेमहरू युज गर्ने लेयर्सहरू देख्छ. ओके, सो हियर प्राञ्जलीले चाहिँ यो एसेट गर्नुभयो. सो यहाँ चाहिँ प्राञ्जलीको पी आइरहेको छ भने उहाँ कहाँ मुभ भइरहेको छ भने चाहिँ रियल टाइम कोलाबोरेसन भइरहेको छ नि त, कता मुभ भइरहेको छ नि देख्न सकिन्छ है. सो यो साइड हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट पेजेसहरू कुन कुन पेज युज भइरहेको छ अनि कुन कुन पेजेसको पनि कुन चाहिँ फ्रेमहरू युज भइरहेको छ, फ्रेमभित्र पनि के लेयरहरू छ भनेर चाहिँ यहाँ हामीले इजिली लेख्न सकिन्छ. सो अहिले मैले आजको हाम्रो रिफरेन्सको डिजाइनहरू चाहिँ मैले यहाँ एड गरिरहेको छ. सो दिज आर द रिफरेन्स द्याट वी आर गोइङ टु डु टुडे. अर्को चाहिँ स्लाइड. सो आजको स्लाइड पनि मैले फिग्मामा नै प्रिपेयर गरेको. सो दिज आर द स्लाइड्स that I have prepared for today. So accessहरू हेऱ्यो भने चाहिँ so these are the assets. So मेरो अहिले यताको डिजाइनमा गरी हेऱ्यो भने so मेरो यो अहिले हेडर यहाँ छ नि त्यो चाहिँ मेरो यहाँ accessमा चाहिँ मैले बनाएर राखेको छु जुन चाहिँ I can just drag and use them. So भोलिपछि अरू अरू पेजहरू पनि हुन्छ. अहिले त मैले एउटा होम पेज मात्र बनाएको छ तर मेबी मैले पछि अरू पेजहरू पनि मलाई चाहिँदाखेरि चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले जस्ट यताबाट जस्तै मलाई हेडर चाहिन्छ भने मैले यहाँ ड्र्याग गर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो डिजाइन चाहिँ स्टार्ट गर्यो. सो यता चाहिँ कमनली युज हुने कुराहरू चाहिँ हामीले यो एसेट्समा चाहिँ राखिरहेको हुन्छ. सो मैले सजिलोको लागि चाहिँ बटन्सभित्र बटन्सको फोल्डर राखेको छ. फुटरमा चाहिँ हाम्रो यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फुटर छ, त्यो फुटर यहाँ राखिरहेको छ अनि त्यसै गरी हेडरमा पनि त्यसै गरी राखिरहेको छ. सो यो डिजाइन्स भनेको अहिलेको हाम्रो करेन्ट फाइल भयो. म अहिले यहाँ डिजाइन्समा भएको भयो, अहिले डिजाइन्स देखाइरहेको छ. सो दिस इज द लेफ्ट सेक्सन. सो मैले यता राइट सेक्सनमा गयो भने चाहिँ सो यो स्टाइलिङ्सहरू हुन्छ. सो अहिले मैले यहाँ अघि मैले यहाँ एसेट्समा बनाएर राखेको जस्तै यहाँ मेरो कलरहरू पनि मैले पहिल्यै डिफाइन गरेको छ. सो मैले पछि लेख्दाखेरि चाहिँ यही कलरहरू मात्रै क्लिक गरेर अनि युज गर्दा पनि भयो. सो नेक्स्ट इफ आई क्लिक सो राइट चाहिँ अघि मैले भने जस्तै यहाँ स्टाइलिङहरू हुन्छ भने चाहिँ सो इफ आई क्लिक डेस्कटप यता अनि त्यसपछि यहाँ मैले देखिन्छ. सो दिज आर डिफ्रेन्ट स्टाइलिङ्स द्याट वी क्यान डु. सो मैले यहाँ डेस्कटप क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि मलाई अब यहाँ मेरो टप पोर्सनहरूमा चाहिँ अलाइनमेन्टहरू छ. मलाई कहीँ अलाइनमेन्ट मिलाउनु छ कि अरू मेरो फ्रेमको अहिले पोजिसनहरू यहाँ छ, फ्रेमको विथ र हाइट यहाँ छ, मलाई त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ कि मेबी मलाई रेडियसहरू राख्नु छ, कुनै एङ्गलहरू चेन्ज गर्नु छ यहाँ छ. सो लेयर पनि अहिले मैले कुन चाहिँ युज गराएको छु भने यता देखाउँछ नि फिल्डमा चाहिँ मैले कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू राखेँ भनेर देखाउँछ. सो इफ आई क्लिक ओके यो टेक्स्ट मैले क्लिक गरेँ भने यसमा अझै डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरू आउँछ. सो यो क्लिकको अघि जस्तै यहाँ विथहरू छँदैछ तर टेक्स्टको प्रपर्टीहरू पनि हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छ. सो मेबी अहिले यहाँ प्रडक्ट साइन्स युज भइरहेको छ भने आई क्यान जस्ट चेन्ज यताबाट मलाई कुन चाहिँ फन्टहरू युज गर्नु छ, मलाई कुन चाहिँ फन्ट प्रपर्टी युज गर्नु छ, मेरो अलाइनमेन्टहरू के छ चाहिँ मैले यो सेक्सनबाट राख्न सक्छ. सो फिल यता छ भने चाहिँ स्ट्रोक आई क्यान एड द स्ट्रोक अनि इफेक्टहरू पनि लाइक ड्रप स्याडो इनर स्याडो के हाल्नु छ भने यताबाट हुन्छ. सो मलाई केही पनि कुरा एक्सपोर्ट सपोज मलाई यो मान्छेको एक्सपोर्ट गर्नु छ भने मैले जस्ट यो मान्छेलाई क्लिक गर्छु र एक्सपोर्ट गर्छु. इफ आई सी इन प्रिभ्यू यो मान्छेको छ. सो मलाई कुन चाहिँ फर्मेटमा चाहिएको छ, मलाई कुन चाहिँ साइजमा चाहिएको छ, आई क्यान जस्ट एक्सपोर्ट द इमेज फ्रम हियर. सो दिज आर द थिङ्स लाइक फिग्मा चलाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ. जेनरल ओभरभ्यू चाहिँ फिग्माको यति नै पर्छ. सो लेट्स स्टार्ट है त. सो मैले फिग्मामा मलाई के बनाउनु छ भने चाहिँ अघि मैले भने जस्ट आई जस्ट एड अ पेज ओभर हियर. सो मैले अहिले मेरो यहाँ यो पेज 1 2 यो पेज 3 छ. सो आई क्यान जस्ट रिनेम मेबी अहिले मैले प्र्याक्टिस भनेर राखेँ भने सो यो चाहिँ मेरो फिग्माको एउटा ड्यासबोर्ड भयो. सो आई निड टु स्टार्ट डुइङ होइन. सो मैले अघि भने जस्तै यताबाट फ्रेम यो एफ क्लिक गरे पनि भयो अरू यताबाट मैले फ्रेम सेलेक्ट गरे पनि भयो. सो मैले फ्रेम सेलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ मेरो डिफ्रेन्ट
डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू छ मलाई फोनमा गर्नु छ भने मेरो फोनको यो भेराइटीहरू छ मलाई ट्याब्लेट गर्नु छ कि मलाई डेस्कटप गर्नु छ कि मैले जस्ट यहाँबाट सिलेक्ट गर्यो पनि भयो अरू मलाई कस्टम आफ्नै बनाउनु छ भने मैले जस्ट अहिले यताबाट गरेर मलाई मेबी यो विथ हाइट चेन्ज गर्नु मिल्छ सो मेबी मैले 1000 by 1000 को बनाउने भए पनि आई क्यान जस्ट एड विथ एन्ड हाइट फ्रम देयर अनि त्यसपछि स्टार्ट सो अहिलेलाई लेट्स स्टार्ट सो फोनको गरेर अनि त्यसपछि मेबी आइफोन 11 प्रोको स्टार्ट गरौँ I'll just delete this so you can see the frame you can see my frame so हामी जहिले पनि यस्तो स्क्रिनमा हेर्यो भने चाहिँ यतापट्टि एउटा हेडर भइरहेको हुन्छ अनि यहाँ केही कन्टेन्ट भइरहेको हुन्छ सो अहिलेको लागि स्लिमली हामी त्यही भनौँ है त सो I'll add a header over here so maybe मेरो यसको width चाहिँ 375 भएको भएर मैले यो रेक्टेंगल पनि 375 बनाउँछु अनि हाइट चाहिँ मेबी 60 px को बनाउँछु है त सो 60 को बनायो सो मलाई अब चाहिँ एउटा लोगो इन्सर्ट गर्नु छ है सो मैले यताबाट चाहिँ सो मैले चाहिँ एउटा लोगो मैले यहाँ राखे भने मैले स्टार्ट गर्दा चाहिँ यसरी गर्छु तर मेरो मोबाइल भ्युअरमा त यहाँ यस्तो एजेसहरुमा अट्याच भइरहेको हुँदैन नि आई नीड सम स्पेस आई नीड सम वाइट स्पेस सो मलाई कतिको स्पेस चाहिन्छ त मेबी मलाई मोबाइलमा चाहिँ 20 px को चाहिँ मलाई स्पेसिङ चाहिन्छ भने मैले यहाँबाट जस्ट यताबाट मैले गाइडलाइन एड गर्यो सो मलाई यहाँ माथि देखाइरहेको छ मैले 20 px को चाहिँ मैले एड गर्दिए सो यता पनि मैले 20 px को चाहिँ एउटा गाइड एड गर्दै भने चाहिँ सो मेरो स्पेसिङ चाहिँ सो मैले अब यसरी हेर्यो भने 19 चाहिँ 20 यो एउटा मेथड भयो अर्को एउटा मेथड भनेको चाहिँ मेबी मैले एउटा रेक्टेंगल बनाउँछु किन मलाई अब ग्रिडमा जहिले पनि काम गर्न अब गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ मैले एउटा रेक्टेंगल बनाए त्यसको विड्थ मैले 20 राख्दिन्छु र यसको हाइट 812 भएको भएर म यही नै राख्दिन्छु यसलाई यो गर्यो कपी गरेको कुरामा मैले यसलाई राइटमा सार्दिए सो फेरि मलाई टप पनि चाहिन्छ सो टपमा पनि मैले आर भन्ने रेक्टेंगल एउटा बनाए सो त्यसको हाइट 20 राखेर मेरो विथ 375 नै छ सो इट्स फाइन अनि मैले यहाँ माथि राखेर सो यसको पनि एउटा डुप्लिकेट बनाउँछु अनि यसलाई तल राख्दिन्छु सो मेरो अहिले यसो हेर्यो भने एउटा ग्रिड बन्यो सो मैले यो रेक्टेंगल सेलेक्ट गरेर चाहिँ ग्रुप बनाएर यसको नाम गाइड भनेर हालिदिन्छु एउटा हाम्रो गुड प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो गाइडहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि कमन कुराहरुलाई ग्रुप गर्ने अनि त्यसपछि नेमिङ गरिदिने सो नेमिङ चाहिँ कति बेला एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि सपोज अहिले नै हेर्यो भने यहाँ रेक्टेंगल 1 छ कतिवटा रेक्टेंगल भइरहेको हुन्छ नि सो कति टाइम चाहिँ हामीलाई मैले यो ग्रुप बनाएर यसरी नाम राख्दैन भने चाहिँ रेक्टेंगल देख्छ अनि पछि पाउँदाखेरि चाहिँ ला कति धेरै रेक्टेंगल अब मैले कुन चाहिँ चलाउने भनेर एउटा एउटा गरी जानुपर्छ सो अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ प्लस धेरैवटा लेयर्सहरु हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने भएको भएर चाहिँ जस्ट विल ग्रुप इट एन्ड नेम यसरी सो अहिले चाहिँ अलिकति लाइटिङ गर्छु अनि आई विल लक दिस लेयर त सो मेरो रेक्टेंगल छ अनि लोगो छ हेडरको लागि सो मोबाइल भ्यूमा हेर्यो भने एउटा लोगो हुन्छ अनि त्यसपछि ह्यामबर्गर मेन्यु भइरहेको हुन्छ इफ वी नोटिस है मोबाइल भ्यूमा सो मलाई अब एउटा ह्यामबर्गर मेन्यु चाहियो सो अघि मैले यताबाट भने चाहिँ सो मैले प्लग इन गरेर अब आइकन यो चाहिँ मैले इन्स्टल गराएको प्लगइनहरु हो सो लेटर हामीलाई जुन चाहिन्छ त्यो प्लगइनहरु चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ सो मेबी अहिले मटेरियल डिजाइन आइकनमा गएर मैले चाहिँ मेन्यु भन्यो भने सो हियर इज द मेन्यु मैले यहाँ लगेर चाहिँ यसलाई राख्न सक्छु सो यसको पनि स्पेसिङहरु चाहियो सो यसको अलाइनमेन्ट मैले यसलाई चाहिँ फ्रेम भित्र राख्थे अनि त्यसपछि अलाइनमेन्ट यसरी मिलाए सेन्टर अलाइन गरे अनि अहिले 23 छ 1 2 3 गरे सो अब हेर्यो भने मेरो यताबाट पनि स्पेसिङ 20 px को छ यता पनि स्पेसिङ 20 px छ है सो यो चाहिँ हाम्रो हेडर बन्यो सो मैले अघि जी गरे कन्ट्रोल ग्रुप गर्दै अनि त्यसपछि यसलाई हेडर भनेर नेम गर्दै सो मेरो यो कलर त हुँदैन अघि चाहिँ हामीले खाली डिफरेन्शिएट मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि व्हाइट छ अनि हेडरको पनि ब्याकग्राउन्ड व्हाइट भयो भने चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले यसै कलर राख्दै थिए सो अब मैले यसलाई भनेर गर्दै सो यो चाहिँ एउटा हेडर भयो है सो
मैले अब अर्को पार्टमा गएँ भने मलाई यो सेक्सन पनि त मेरो खाली छ नि त। सो यो सेक्सन चाहिँ मैले मेबी एउटा सिम्पल एउटा टेक्स्ट एउटा इमेज हालेर यो अहिले एकदमै ठुलो इमेज भएको भएर 375 को एउटा इमेज बनाएर यसलाई चाहिँ तल सार्दै यो टेक्स्ट सो मेबी अब के राख्दिउँ नाम वेबिनार फ्रम द फ्युचर। सो सो अब टेक्स्टको प्रपर्टीहरूमा जाऊँ। अहिले यहाँ हाम्रो प्रडक्ट साइन्स छ। सो मेबी अहिलेलाई म चाहिँ इन्टर भन्ने फन्ट हालिदिन्छु यसलाई। सो फन्ट साइज 56 अलिक ठुलो देख्छ सो 40 हाल्यो र मैले यसलाई बोल्ड गरेको भने सो अहिले मेरो टेक्स्ट त ओभर बाहिर गइरहेको छ। सो मैले यसलाई साइज मिलाउँछु अलिकति दिन्छु अनि टेक्स्ट राखिदिन्छु। सो वेलकम टु द 4th सेसन अफ द वेबिनार भनेर केही हाल्छु। सो यो चाहिँ हामीले बोल्ड राखिरहेको छ तर यो फन्ट चाहिँ अहिले एकदमै धेरै बोल्ड देख्छ नि त तलको फन्टको लागि। सो मैले यसलाई जस्ट रेगुलर भनेर हालिदिन्छु। यसको फन्ट पनि चेन्ज गरिदिन्छु डोमेन भनेर अनि यसको कलर मेबी मैले यहाँबाट स्लाइटली चेन्ज गरिदिन्छु यतातिर अनि फन्ट 20 px हालिदिन्छु र अघि जसरी यसको ब्रेकडाउन गर्छु। सो मैले 28 px छ मेबी 30 px राख्छु। सो अब मलाई एउटा बटन बनाउनु पर्यो भने साइन अप भनेर एउटा बटन बनाउँछु एउटा रेक्टेंगल एड गर्छु। सो यो बटनको हाइट अहिले 56 छ मेबी डिक्रिज टु 40 px अनि यो फन्ट पनि बटनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। सो 16 हालिदिउँ 11 इन्टर भनेर हालिदिउँ। सो यो र यो अब फेरि अघि गएर चाहिँ अलाइनमेन्ट मिलाइदिने यो दुईटाको अनि यो बटनको कलर अब ग्रे त अलि राम्रो देख्दैन। सो मैले यसलाई मेबी अहिलेलाई यही कलर राखेर यो बटनको कलर चाहिँ व्हाइट गरेर सो यो अहिले यो बटनको एजेसहरु एकदम साफ भइरहेछ। मेबी मलाई यसको चाहिँ बोर्डर एरिया चाहिँ मेबी 4 राख्नु छ। इट लुक्स गुड है। सो मैले यसरी 30 40 सो यो सबै सक्यो। अब मैले गाइडलाई हाइड गरिदिन्छु। सो एउटा मोबाइलको एउटा स्क्रिन हामीले लाइक एकदम थोरै टाइममा नि एउटा स्क्रिन त बनायौँ। सो यसमा अझै ब्युटिफाई चाहिँ गर्नु मिल्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू चाहिँ लाइक यति चाहिँ हामीले बनाऊँ आज। सो मैले यही कुरा अब मलाई कसैलाई सेयर गर्नु छ भए चाहिँ मैले यहाँबाट फेरि एड गर्छु। सो अघि मैले प्राञ्जली दिदीलाई चाहिँ यताबाट क्यान भ्यूको एसेस दिएछ नि। सो अहिले मैले गराएको चाहिँ मैले यसमा एडिट गर्नु मिल्छ नि त। सो यो चाहिँ मेरो एडिटको एसेस हो तर यही कुरा अब मैले प्राञ्जली दिदीलाई भ्यूमा गर्यो भने चाहिँ सो यस्तो भ्यू देख्छ। सिन्स अहिले प्राञ्जली दिदीको स्क्रिन सेयर नभए भएर चाहिँ मैले यहाँ भ्यू एसेसको एउटा बनाएर राखेको छ आजको नि एक्जाम्पलको लागि। सो कोही पनि मान्छेले अरू हामीले डेभलपर दिँदाखेरि चाहिँ क्यान भ्यू मात्रै एसेस दिएको हुन्छ नि त। सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँको प्रपर्टीहरू के पनि देख्दैन के किनभने डेभलपरले खालि हेर्न मात्रै मिल्छ नि त यो प्रपर्टीहरू के छ भनेर हेर्नु मिल्छ। यसमा कति स्पेसिङहरू युज भइरहेको छ कुन फन्ट युज भइरहेको छ कति पिक्सल्स हो कति स्पेसिङ युज भइरहेको छ भनेर मात्रै हेर्न मिल्ने भएको भएर चाहिँ डेभलपरले चाहिँ यति मात्रै नै देख्छ। डेभलपर एज इन जसलाई भ्यू एसेस छ उसले चाहिँ यति मात्रै देख्छ। सो यस्तो गयो अनि यहाँको प्रपर्टीहरू हेर्यो अनि पछि हामीले कोड कपी गर्दाखेरि यही नै कोड लेख्दाखेरि चाहिँ यही कपी गरेर अनि हामीले चाहिँ कोड लेख्छौँ। सो डेभलपरले ह्यान्ड अफ गर्नलाई पनि यो फिग्मा टुल चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो छ। सो अर्को चाहिँ मलाई अब यहाँ यो कुरालाई चाहिँ प्रोटोटाइप अघि हामी प्रोटोटाइपको पनि कुरा गरेको थियो नि। सो प्रोटोटाइप नै सेयर गर्नु छ भने चाहिँ मैले यो क्लिक गर्यो जस्ट यहाँ प्ले अप्सन छ यो प्ले अप्सन गर्यो। सो यो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले यो जुन चाहिँ स्लाइड देखिरहेको छ सो प्रोटोटाइप चाहिँ सेयर हुन्छ। सो अहिले चाहिँ मेरो यो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो स्लाइड भएको भएर मेरो यता हेऱ्यो भने र म प्रोटोटाइपमा मेरो स्टार्टिङ यो प्रोटोटाइप भइरहेको भएर चाहिँ मेरो चाहिँ यो सेयर हुन्छ। सो आई गेस फिग्माको बेसिक चाहिँ क्लियर भयो अनि हामी अब फिग्मामा चाहिँ केही कुरा बनाउनलाई चाहिँ सकिन्छ सजिलो लाइक सजिलो नै छ फिग्मामा काम गर्नलाई। So let's move to next topic.
सो हामीले सबै डिजाइन बनायो अनि डिजाइनरले डिजाइन प्रोभाइड गर्दाखेरि पनि हामीले डिफ्रेन्ट भेरिएसन अफ डिजाइन दिइरहेको हुन्छ नि त अनि कुनै नि कुरा हामीले कोड गर्नुभन्दा अगाडि के ब्रेकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एनालाइज गर्नु चाहिँ एकदमै धेरै नेसेसरी छ कि नट ओन्ली इन टर्म्स अफ डिजाइन नट डिजाइन तर जे पनि कुरा भनौँ न मेबी हामी सपिङै गरिरहेको छ अरू हामी केही कुरा पकाइरहेको छ त्यो बेला पनि हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ नि त पकाउँदाखेरि पनि के पकाउने त मलाई अब चाउमिन बनाउँछ भने चाउमिन मात्रै हाम्रो फाइनल आउटपुट भयो नि त तर चाउमिन बनाउनलाई पनि अझै के धेरै चाहिन्छ त्यसमा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छ नि त त्यो सबै कुरा हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ नि है इभन सपिङै भयो सपिङ जाँदाखेरि पनि मलाई के कुरा सपिङ गर्नु छ भने मैले पहिल्यै माइन्डसेट बनाइसकेको हुन्छ नि त माइन्डसेटै नबनाइकन पसलभित्र छिर्यो भने त ला अब मलाई यो पनि चाहिने हो कि त्यो पनि चाहिने हो कि अब मलाई केही पनि नचाहिने हो कि मलाई केही पनि थाहा भएर हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ जे पनि कुरामा चाहिँ एनालाइज गर्नु इज एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट सो मैले यता एनालाइज हामी डिजाइन एनालाइज गर्दाखेरि पनि सो अहिलेको हाम्रो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले एउटा सिम्पल डेस्कटप ट्याब्लेट अनि मोबाइल बनाएको छ सो अब डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी एनालाइज गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो तिनटै डिजाइन हामीले हेर्ने के अनि त्यसपछि डिजाइन हेर्दाखेरि के युज भइरहेछ त सो मेरो टप पोर्सनमा यहाँ हेडर छ त्यसपछि चाहिँ यहाँ केही कन्टेन्ट छ त्यसपछि फेरि अर्को कन्टेन्ट छ त्यसपछि यसो ट्रेनिङ भन्ने सेक्सन एउटा रहेछ अनि फुटर रहेछ भने किन सेम वे हामीले ट्याब्लेट भ्यूमा पनि हेऱ्यो भने डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरू छ तर डेस्कटप भ्यूमा जे कुरा छ त्यो सबै कुरा त यहाँ छ हामीले एनालाइज गऱ्यौँ होइन तर कसरी युज भइरहेको छ त यता टु कलम ल्याउँछ यो एउटा कलम अनि यो एउटा कलम छ यता पनि त्यही छ तर अनि यो सेक्सनमा पनि त्यही छ तर यो सेक्सनमा हामीले हेऱ्यो भने यता त 4वटा देखाइरहेछ तर यहाँ त दुईटा मात्रै छ सो कसरी चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यो लेआउट म्यानेज गरिरहेको छ त भनेर नि हामीले एकदमै राम्रोसित एनालाइज गर्नुपर्छ इन सेम वे यता फुटरमा पनि हेऱ्यौँ यता फुटरमा त यहाँ 5वटा बनाइरहेको छ तर मेरो ट्याब्लेटमा हेऱ्यो भने त यसरी डिभाइड गरिरहेको छ यो फुटरको यो माथिको सेक्सन यहाँ माथि आइरहेको छ इभन फुटरमा पनि यो माथि पनि रहेछ यो तल पनि रहेछ तर फेरि मोबाइलमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ माथि छ सो सबै कुरा चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्छ इभन मोबाइलमै गएर यहाँ हेऱ्यो भने पनि यता 4वटा भइरहेको थियो यता 2वटा भयो अब फेरि यहाँ एउटा भइरहेको छ इभन फन्टहरू नै भनौँ यता यो फन्ट युज भइरहेको छ मेबी मोबाइलमा अर्कै फन्ट युज भइरहेको थियो कि अरू फन्टको पिक्सेल कतिले घटिरहेको थियो कि त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ र एनालाइज गरेपछि चाहिँ अर्को टपिक हुन्छ एनालाइज गरेपछि नेक्स्ट टपिक हाम्रो डिजाइन ब्रेकडाउन हुन्छ सो अघि भने जस्तै हामी सबै हेर्ने त कुनै पनि डिजाइनमा कतिवटा कस्तो खालको हेडर छ कतिवटा सेक्सन छ त्यो सेक्सनलाई पनि कसरी डिभाइड गरिरहेको छ सबै हामीले एनालाइज गरेपछि हामीले चाहिँ लेआउट ब्रेकडाउन भन्ने गर्छ सो लेआउट ब्रेकडाउनको एउटा बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै नि कुरा ल सर्ट एनालाइज चाहिँ गऱ्यो तर एनालाइज गर्ने बित्तिकै अब मैले कोड गर्न थाल्यो भने मलाई फेरि ब्याक गरेर हेर्न जानुपर्छ कि मेरो डिजाइनमा यो हेडर यता यसो थियो तर हेडरभित्र पनि यो लोगो कति साइजको थियो होला अरू यो न्याप बारमा पनि यति धेरै कुरा थियो मैले सट्टै हेर्ने बित्तिकै यहाँ यसो 6-7वटा छ है मात्रै त भन्न सक्छ तर कतिवटा भइरहेछ कतिवटा छ एक्चुअली न्याप बारको यो लास्टमा पनि यहाँ बटन छ त्यो कसरी युज भइरहेको छ कति स्पेसिङ युज भइरहेको छ यसभित्र होभर इफेक्ट कसो छ सबै कुरा त हामीले गर्नु पर्यो नि त त्यसरी चाहिँ हामीले लेआउट ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ जसले चाहिँ हाम्रो टाइम पनि एकदम धेरै बचाउँछ अनि हामी जब कोड गर्छ हाम्रो कन्सिस्टेन्सी पनि मेन्टेन हुन्छ सो अहिले नै यो डिजाइनमा हेऱ्यो भने यो डेस्कटप डिजाइन छ अनि त्यसपछि सो अब अघि हामीले एनालाइज गरेर चाहिँ यो डेस्कटपमा चाहिँ एउटा हेडर छ सो हामीले हेडर भन्ने एउटा सेक्सन बनायो सो हेडर पछि त यहाँ एउटा सेक्सन छ सो फेरि त्यसको लागि एउटा सेक्सन बनायो तर यो सेक्सनलाई मैले इन्ट्रो सेक्सन भनेर चाहिँ नाम दिएछु किन भन्दाखेरि यस्तो सेक्सन भनेको त मल्टिपल सेक्सन आउन सक्छ नि त अहिले पो 2-3टा होला तर कुनै पनि कुनै बेला चाहिँ एकदमै लामो साइट भइरहेको हुन्छ सो ब्लक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम गाह्रो हुन्छ जस्तै अहिलेको फिग्मामा पनि हामीले कमन कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर अनि गरेको थियो नि त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले यसमा पनि ग्रुप बनाउँछौँ अनि यसरी चाहिँ डिभाइड गर्छौँ सो अहिले हेऱ्यो भने यता इन्ट्रो सेक्सन भनेर यता छ सो मेसेज सेक्सन यता छ अनि सो अपकमिङ सेक्सन भनेर फेरि अर्को हामी ट्रेनिङ भएको भएर मैले ट्रेनिङ सेक्सन भनेर एउटा ब्लक बनाइदिएको छ अनि एउटा फुटर छ सो हाम्रो एकदम जेनरल र सिम्पल ब्रेकडाउन चाहिँ भयो है सो त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकडाउन त भयो अब मलाई एउटा एनालाइज भयो मेरो इन्साइटहरू के छ भनेर तर पनि यसभित्र पनि अझ कति कुरा छ नि त त्यो पनि त ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो सो मैले यता हेऱ्यो भने हेडर छ अनि हेडरमा के छ त भन्दा यता एउटा ब्लक छ फेरि यति सेक्सन चाहिँ अर्को छ मैले फेरि त्यसरी नै डिभाइड गरिदिएँ यता हेडरमा एउटा छ फेरि सेक्सन चाहिँ यसरी डिभाइड गरिदिएँ मैले यो अर्को मेरो अहिलेको इन्ट्रो सेक्सनमा हेऱ्यो भने मेरो अघि मैले यो एउटा होल ब्लक बनाएँ तर यस होल ब्लकभित्र पनि यो एउटा सेक्सन छ अनि यो एउटा सेक्सन छ मैले चाहिँ यसलाई दुईटा डिभाइड गरिदिएँ
सो फेरि यसभित्र अझै गयो भने यसभित्र 3टा ब्लक छ अझै यहाँ एउटा टाइटल छ अनि त्यसपछि अर्को एउटा यहाँ केही डिस्क्रिप्सन छ अनि त्यसपछि बटन छ सो मैले चाहिँ फेरि यसरी डिभाइड गरिदिएँ इन अ सेम वे हामीले मेसेज सेक्सनमा हेऱ्यो भने पनि त्यसरी नै डिभाइड भएको छ अब अपकमिङ ट्रेनिङ सेक्सनमा अघि एनालाइज गर्दाखेरि जस्तै यहाँ 4वटा सेक्सन छ जुन चाहिँ सेम कुरा रिपिट भइरहेछ नि सो मैले 4वटा एउटा ब्लक बनाएँ अनि त्यसपछि मेरो यो सेक्सनमा अझै हेऱ्यो भने एउटा टपमा एउटा इमेज छ यसमा एउटा टाइटल छ फेरि यहाँ टेक्स्ट छ अनि बटन छ सो एउटा इमेज छ एउटा टाइटल छ टेक्स्ट छ अनि बटन छ सो अझै फुटरमा हेऱ्यो भने यहाँ फुटर छ अनि डिफ्रेन्ट सेक्सन छ सो फुटरको टाइटल कन्टेन्ट छ सो अघि एनालाइज गर्दा यो त हेर्दाखेरि सिम्पल देखिन्छ तर यस्तो पनि छुट्याउनुपर्छ सो फुटरको यो टप सेक्सन भयो भने यता चाहिँ फुटरको बटन पार्ट छ जसमा चाहिँ लेफ्ट राइट सेक्सन दुइटै छ सो यो भयो हामीले सरर हेरेर चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने कुरा भयो अब चाहिँ हामीले कोडमा चाहिँ हामीलाई कसरी सजिलो बनाउँछ भन्दाखेरि यो ब्रेकडाउन त गर्यो तर हामीलाई अझै क्लियर भएको छैन नि त मलाई यहाँ मेरो इमेज छ मैले यहाँ ब्लक त बनाएको छ तर मेरो इमेज हो कि होइन भनेर मैले यहाँ यसरी छुट्याएको छ एउटा ब्लक मात्रै छ तर ब्लकमा पनि यहाँ के गर्ने त हामीलाई अझै क्लियर छैन नि त सो मैले नेक्स्टमा मुभ हुन्छु सो के भयो त अघिको सेक्सनबाट मेरो यो भनेको त इमेज रहेछ मेरो यो भनेको त मैले यसरी ब्रेकडाउन गर्दाखेरि यो भनेको त लिस्ट रहेछ अनि त्यसपछि फेरि अर्को सेक्सनमा आउँदाखेरि यो भनेको त हेडर रहेछ यो भनेको प्याराग्राफ रहेछ भनेर फेरि हामीले चाहिँ यसरी ब्रेकडाउन गर्छु सो यसरी ब्रेकडाउन गर्नुको एउटा फाइदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब मलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ कि मेरो यो सेक्सनमा चाहिँ मैले इमेज युज गर्नुपर्ने रहेछ मेरो यो सेक्सनमा चाहिँ मैले लिस्ट गर्नुपर्ने रहेछ त्यसै गरी हामीले कोडिङ गर्दाखेरि सेमेन्टिक्सको कुराहरू आउँछ सेमेन्टिक्स गर्दाखेरि पनि जस्तै मेरो यो चाहिँ अब मेरो हेडिङ त हो तर मैले हेडिङमा पनि के युज गर्ने भनेर मैले यहाँ पहिला नै लेखिसकेको हुन्छ मेरो प्याराग्राफ युज गर्नुपर्ने हो कि मेरो बटन युज गर्नुपर्ने हो कि मैले सबै यसरी कुरा डिभाइड गरेपछि अब बल्ल चाहिँ म कोड गर्न जान्छु सो कोड गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो एनालाइजर ब्रेकडाउन नगर्दाखेरि मलाई 2-3 घन्टा लाग्थ्यो भए चाहिँ अब चाहिँ मलाई यो ब्रेकडाउन गरेपछि चाहिँ मेबी हाफ एन आवर अर त्योभन्दा लेसमा नै हाम्रो कोड चाहिँ गर्न सकिसकेको हुन्छ सो मैले अहिले मेरो इक्जाम्पलबाट त लाइक इट्स भेरी सिम्पल है हेर्दाखेरि ठ्याक्कै हेर्दाखेरि छुट्याउँछ नि त तर मैले अब नेक्स्टमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मैले एउटा चाहिँ हेर्दाखेरि अलिकति कम्प्लेक्स देखिन्छ त्यो डिजाइन चाहिँ हामीले राखेको छ सो यो चाहिँ ड्रिबलको ड्यासबोर्ड हो सो अब मैले यो ड्रिबललाई चाहिँ मैले कसरी ब्रेकडाउन गर्छु त सो तपाईँहरूले पनि यसरी यसो यो डिजाइन हेरेर होइन अनि त्यसपछि आफै मनमनै नै कसरी मैले लेआउट गर्छु होला त मैले कसरी चाहिँ यो मैले कसरी मिलाइरहेको छ भनेर चाहिँ एकचोटि आफै मनमनै गरौँ है सो अब मैले गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म अब मजाले एनालाइज गर्छु यहाँ के छ त भनेर यो मेरो हेडरहरू छ यहाँ माथि त यसो रहेछ मेरो यता अझै टाइटलहरू छ अनि यही सेम कुरा चाहिँ रिपिट भइरहेको छ तलसम्म हेऱ्यो भने यही सेम कुरा रिपिट भइरहेको छ होइन अनि यो सेक्सनमा फेरि लोडिङ मोर भनेर रहेछ अनि फेरि यहाँ ड्रिबलमा चाहिँ फुटर रहेछ सो कुनै पनि वेबसाइटहरूमा चाहिँ हेडर र फुटर चाहिँ भइरहेको हुन्छ सो हामीलाई हेडर र फुटर एनालाइज गर्न एकदम सजिलो भयो सो म फेरि माथि जान्छु अब मैले एनालाइज गरेपछि चाहिँ अब म डिजाइन ब्रेकडाउनतिर जान्छु सो मैले यो हेऱ्यो भने मेरो माथिको सेक्सन चाहिँ हेडर थियो सो मैले यसलाई हेडर भनेर एउटा ब्लकमा हालिदिएँ सो फेरि मेरो अर्को एउटा सेक्सन थियो त्यो सेक्सन चाहिँ मेरो कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि मेरो फुटरभन्दा माथिसम्म चाहिँ एउटै सेक्सन छ भनेर मैले चाहिँ त्यसलाई लेआउट ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ मैले बडी भनेर हालिदिएँ सो फेरि म तल जान्छु अनि फुटर मेरो यो सेक्सन चाहिँ फुटर छ सो मैले फुटर भनेर चाहिँ हालिदिएँ सो फेरि मैले माथि गएँ भने चाहिँ मेरो हेडरभित्र पनि यो दुईवटा सेक्सन रहेछ अनि राइट सेक्सनमा पनि यस्तो रहेछ मेरो बडीमा पनि टप सेक्सन चाहिँ मेरो यसरी छ र मेरो यो बिचको पार्ट त सबै रिपिट भइरहेको भएर त्यो मेरो एउटै कुरा भयो तलको सेक्सनमा लोडिङ मोर छ अनि फुटरमा नि हेऱ्यो भने यता डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्टहरू छ सो यो फुटर पनि 2 स्टेप फुटर रहेछ सो भने दुईवटा बक्स बनाइदिएँ सो यसरी चाहिँ अब यसरी चाहिँ ब्रेकडाउन गर्दै जाने कि सो मैले अघि नै हेर्दाखेरि यो डिजाइन कम्प्लेक्स जस्तो देख्थ्यो तर ब्रेकडाउन गरेपछि त एउटै कुरा त रहेछ हेडर रहेछ यसमा एउटा दुईवटा ब्लक रहेछ बडी रहेछ त्यसमा पनि यसरी सेक्सन छुट्याएको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले अब इजिली भिजुलाइज गर्न सक्छ नि त यो भनेको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै भयो तर अब मेबी हामी धेरै फेसबुक चलाउँछ अब फेसबुकलाई नै हामीले ब्रेकडाउन गर्नु खोज्यो भने इट्स भेरी इजी सो माथिकोलाई हेडर छ तलकोलाई आफै सेक्सनहरू बनाए कति कुरा रिपिट भइरहेको हुन्छ तल फुटर होला राइट छ लेफ्ट छ त्यसरी चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुरा एकदम सजिलो हुन्छ सो हामीले ब्रेकडाउन त भन्यो तर अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिभ डिजाइन भन्ने पनि छ नि त सो वाट इज रेस्पोन्सिभ डिजाइन भने चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ सबै डिभाइसमा ठिक देख्नु इज रेस्पोन्सिभ डिजाइन
जस्तै यही एक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो ठुलो मोनिटरहरुमा पनि यो डिजाइन राम्रो देखिरहेको छ, ल्यापटपमा नि यो डिजाइन ठीक देखिरहेको छ, त्यसै गरी ट्याब्लेटमा पनि छ, मोबाइलमा पनि छ। सो सबै डिभाइस, यति मात्र डिभाइस हैन, कति कुरा अझै कति डिभाइस होला नि त। सो सबै डिभाइसमा सबै कुरा ठीक देख्नु इज रेस्पोन्सिभ डिजाइन। त्यति मात्र नभएर अघि नै हामीले एक्जाम्पल हेर्यो भने हाम्रो हेडर डेस्कटप भ्यूमा अर्कै थियो भने हेडर हाम्रो मोबाइल ट्याब्लेट भ्यू र मोबाइल भ्यूमा अर्कै थियो। सो त्यसरी म्यानेज गर्नु फङ्क्सनालिटी त हाम्रो एउटै हो, तर कसरी देखाउने त भन्ने कुरा म्यानेज गर्नु इज रेस्पोन्सिभ डिजाइन। सो नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो इन्ट्रो टु एचटिएमएल सिएसएस छ। मैले चाहिँ आज यसको इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिन्छु, कोड वाइज चाहिँ जाँदिनँ, किन भन्दा लाइक एकदमै धेरै लेन्थी हुन्छ र हामीसँग टाइम पनि 1 आवर मात्र भएको भएर सबै कुरा कभर नहुने भएको भएर चाहिँ म अलि यसको चाहिँ इन्ट्रो मात्रै दिन्छु है त। सो इन्ट्रो सो एचटिएमएल भनेको चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भयो। सो हामी जे पनि कुरा यहाँ जे आउटपुट देखिरहेको छ हाम्रो वेबसाइटहरुमा त्यो कन्टेन्टहरु जे पनि हामीले कन्टेन्ट फाइलमा लेखिरहेको हुन्छ, एचटिएमएलमा लेखिरहेको हुन्छ, त्यो कन्टेन्टलाई नै ब्राउजरले चाहिँ देखाउने हो। सो कुनै पनि कुरा कसरी डिस्प्ले गरिरहेको छ, के कन्टेन्ट देखाउने भनेर चाहिँ एचटिएमएलले चाहिँ त्यही देखाउँछ। सो एचटिएमएलमा चाहिँ हामी ट्यागहरु युज गर्छ, जस्तै यहाँ डक टाइप छ, एचटिएमएल छ, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्यागहरु हो जसबाट चाहिँ हामीले एचटिएमएल चाहिँ लेख्न सकिन्छ। तर अघि मैले भन्दाखेरि चाहिँ जे कन्टेन्ट देख्यो त्यही नै डिस्प्ले गर्ने इज एचटिएमएल भनेर भने, तर यो पनि त मैले लेखेको कुरा हो नि त। यो मैले यसरी यो डक टाइप यसरी लेखेको छु, यसरी एचटिएमएल लेखेको छु, यो पनि लेखेको कुरा हो, तर यो कुरा चाहिँ किन देख्दैन भने एचटिएमएलले चाहिँ कुनै पनि यो ट्याग भित्र यो लेखेको कुराहरु मात्र चाहिँ डिस्प्ले गर्छ, यो ट्यागहरु चाहिँ डिस्प्ले गर्दैन। सो डक टाइप भनेको कुन चाहिँ डकुमेन्ट टाइप भयो, एचटिएमएल भनेको हामीले एचटिएमएल स्टार्ट गर्दाखेरि लेख्नुपर्ने ट्याग भयो, त्यसै गरी हेड छ, बडी छ, त्यो डिफ्रेन्ट ट्यागहरु छ। सो त्यो ट्यागहरु भित्र लेखेको कुराहरुलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नु इज एचटिएमएल। सो त्यसै गरी सिएसएस भनेको क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भयो। इन अ वे एकदम सिम्पल वेमा बुझ्ने भनेको चाहिँ सिएसएस भनेको चाहिँ मेकअप गर्नु हो। सो अघि लेखेको कन्टेन्टहरुलाई मेकअप गर्नु इज सिएसएस। सो मेबी मलाई हेडर बनाउनु, अघि न मेरो डिजाइनमा पनि हेडर छ, हेडरमा कलरहरु खेलेको छ, हेडरमा फन्टहरु कस्तो छ, त्यो फन्टहरुलाई मैले ब्युटिफाई गर्दै नि त, मेकअप गर्दै नि त, त्यो सबै दिनु इज सिएसएस। सो सिएसएस चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ सिएसएस पनि एउटा आफ्नै एचटिएमएल फाइलमा लेखिरहेको हुन्छ। सो एचटिएमएल फाइलमा सिएसएस लेख्नु इज नट, त्यो रङ होइन, तर के हुन्छ भने कति टाइम त पेज एकदमै लामो भइरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि मैले सिएसएस पनि त्यही फाइलमा लेखेँ भने चाहिँ मेसी हुन्छ नि त। सिएसएस को पहिल्यै यति धेरै कोड हुन्छ, अनि त्यसपछि पहिल्यै एचटिएमएल हुन्छ, प्लस एउटा फाइलमा लेखेको कोड एउटै फाइललाई मात्र काम लाग्छ, अनि फेरि अर्को पेजमा मैले लेखेँ भने त्यही सिएसएस रिपिट गर। सो एकदमै धेरै हाम्रो स्पेस पनि धेरै खाइसकेको हुन्छ, हाम्रो कोड पनि मेसी हुन्छ। सो त्यो कुराको लागि चाहिँ सिएसएस फाइल चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट फाइलमा बनाउनु पर्छ। सो दिस इज द बेसिक फर एचटिएमएल सिएसएस है। सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ कम्पोनेन्टाइजेसन हुन्छ। सो कम्पोनेन्टाइजेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी कम्पोनेन्ट बेस्ड डिजाइन गर्ने। सो कुनै पनि कुरा हामीले कम्पोनेन्ट टुक्राइ गरेर अनि त्यसपछि पछि स्टिच गर्नुलाई चाहिँ कम्पोनेन्टाइजेसन भनिन्छ। सो कम्पोनेन्टाइजेसनको बेनिफिट भनेको चाहिँ इजी कोलाबोरेसन अन टिम नै भयो। सो डिजाइनर र डेभलपरले चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट बनाएर राखिदिएको हुन्छ, अनि पछि त्यही कम्पोनेन्ट रियुज गर्दा स्टिच गर्दा चाहिँ एउटा पेज बनाउँछ नि त। सो त्यसले चाहिँ टिममा कोलाबोरेसन गर्न चाहिँ एकदमै धेरै इजी हुन्छ। सो सफ्टवेयर रिलायबिलिटी पनि भइहाल्यो। सो एउटा मात्र कम्पोनेन्ट हामीले बनाएर पछि त्यही रियुज गर्ने भएको भएर फ्लेक्सिबिलिटी पनि प्रोभाइड गर्यो भने पछि मेबी मलाई अहिले एउटा फर्म चाहिँ मैले यस्तो बक्स खालको बनाइरहेको छ, तर मलाई चाहिँ त्यो फर्म पछि ड्यासवाला चाहिएछ भने चाहिँ मैले एभ्री फाइलमा गएर चेन्ज गर्नु पर्दैन नि त। अब मैले एउटा जुन चाहिँ कम्पोनेन्ट बनाएको छ त्यही कम्पोनेन्टमा मात्रै चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो पनि हुन्छ र हामीलाई एडिट गर्न पनि एकदमै धेरै सजिलो र टाइम पनि हाम्रो बच्यो। सो अघिकै हामीले एक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ मैले यहाँ डेस्कटप, ट्याब्लेट अनि मोबाइल बनाएको छ है। सो यो कुराहरुमा चाहिँ हामीले कसरी कम्पोनेन्ट बनाउने त? सो अघि हामीले एनालाइज गर्दाखेरि पनि के एनालाइज गर्छ भने कुन कुरा चाहिँ रिपिट भइरहेको छ अनि कुन कुरा चाहिँ हामीले सबै कुरामा रियुज गर्न मिल्छ भने हामीले पहिल्यै एनालाइज गरिसकेका हुन्छ नि त। सो
त्यो बेला नै हामीले कम्पोनेन्टाइजेसनको थोरै कुरा त गरिसकेको हुन्छ र डिजाइन ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ यसले मेन रोल खेल्छ भने चाहिँ जब हामीले कोड गर्छ त्यो बेला त यस्तो सजिलो भयो नि त, सबै कुरा हामीले ब्रेकडाउन गरिसक्यो। सो यही मैले एक्जाम्पल हेरेँ भने मेरो डेस्कटपको यो हेडर छ, ट्याब्लेटको यो हेडर छ, मोबाइलको अनि यो हेडर छ। सो यो त अहिले मेबी एउटा होम पेजको मात्रै डिजाइन होला, तर अबाउट अस पेज आउँछ, कोर्सेस आउँछ, एडमिसन आउँछ, यसको त मल्टिपल धेरै पेजहरू होला जहाँ चाहिँ यही हेडर रियुज हुन्छ नि त। अर्को हेडर त हामी डिजाइन बनाउँदैनौँ, यही हेडर रियुज हुन्छ। सो यो हेडर चाहिँ हामीले एउटा कम्पोनेन्ट बनाएर राख्छ सो द्याट हामी सबै पेजमा चाहिँ जस्ट यसलाई रियुज गर्न सक्छ र एकचोटि मात्रै कोड लेखिसक्यो। सो फेरि यता मैले हेरेँ भने मेबी यो बटन पनि त कति धेरै पेजमा युज भइरहेको हुन्छ नि त। सो बटनको लागि पनि एउटा कम्पोनेन्ट बनायो। अर्को मैले अर्को पोइन्टमा हेरेको भने सो मेरो अपकमिङ ट्रेनिङ सेक्सनमा चाहिँ मेरो यहाँ 4वटा सेक्सन छ जुन चाहिँ इट्स सेम, खालि माथिको इमेज मात्रै चेन्ज भएको छ अनि कन्टेन्टको भित्रको कन्टेन्टहरू चेन्ज भइरहेको छ, तर मेरो यो प्याटर्नहरू त सेम छ नि त। सो मैले यसलाई पनि एउटा कम्पोनेन्ट बनाइदिन्छु र यही कम्पोनेन्ट पछि रियुज गर्छु। इभन ट्याब्लेट र मोबाइलमा पनि यही कम्पोनेन्ट रियुज गर्छु। सो मेरो फुटरमा हेऱ्यो भने नि मेरो डिफ्रेन्ट पेजेसमा डिफ्रेन्ट फुटर त हुँदैन नि त, एउटै फुटर युज भएको हुन्छ नि त। सो मैले यो फुटरलाई पनि एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछु। सो मैले यसो हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो अब पेजहरूबाट के कम्पोनेन्ट बनाउनु मिल्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले एउटा हेडरको त कम्पोनेन्ट बनायो। सो मेरो एउटा कम्पोनेन्ट भनेको हेडर हुन्छ। सो मेरो यो सेक्सनमा खासै केही पनि छैन, एउटा बटन मात्रै छ, त्यसलाई पनि एउटा कम्पोनेन्ट बनायो। मेरो यो सेक्सनमा पनि खासै कम्पोनेन्ट बनाउने कुरा केही छैन, किन भन्दाखेरि यो टेक्स्ट भनेको त सबै पेजमा रिपिट हुँदैन नि त, यही सेम डिजाइन रिपिट नहुन सक्छ, त्यही भएर मैले यसलाई बनाउनु परेन। मेरो अपकमिङ ट्रेनिङ सेक्सनमा हेऱ्यो भने मैले यो अहिले कम्पोनेन्ट बनाएँ नि त। सो मैले यो एउटा कम्पोनेन्ट बनायो। इभन फुटर नै मैले एउटा होल कम्पोनेन्ट बनाएँ र फुटरभित्र पनि यो मेरो सेक्सन त सबै ठाउँमा रिपिट भइरहेको छ नि विथ द सेम स्टाइलिङ। सो त्यही भएर मैले यो एउटा पनि कम्पोनेन्ट बनाएर अनि एज अ होल एउटा फुटरलाई नै कम्पोनेन्ट बनायो। सो यसरी अब कसरी सजिलो भयो भन्दाखेरि डिजाइनर अरू कुनै पनि मान्छेले इम्प्लिमेन्ट गराएको छ मैले यो सबै कुरा त बनाएर एक ठाउँमा हालिदिन्छु नि त। सो अब जो मान्छेले यो सबै होल डिजाइन बनाइरहेको छ अरू जो मान्छेले पछि गएर पनि यो डिजाइन चलाउँछ भने उसले अब यही कम्पोनेन्ट क्लिक गर्यो अनि यही कम्पोनेन्ट मात्रै राख्दियो कि मैले धेरै कुरा चलाउनै परेन, मैले नयाँ हेडर नयाँ कोडहरू गर्नै परेन कि यही कुरा जस्ट लेख्यो अनि राखिदियो। सो त्यसरी चाहिँ लाइक एकदमै सजिलो भयो नि त सबैलाई। मलाई केही कुरा चेन्ज गर्नु छ, सपोज मलाई हेडरमा आज चाहिँ मेरो यहाँ एमएक्युज भनेर टाइटल छ तर मेबी पछि मलाई लिपफ्रग राख्नु छ भने चाहिँ मैले अरू हेडरमा गएर चेन्ज गर्नु परेन नि त, मैले जस्ट यही कम्पोनेन्टको यो एउटा इमेज चेन्ज गरिदियो भने सबै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ। सो द्याट्स कम्पोनेन्टाइजेसन। सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक इज डिजाइन टेस्टिङ। सो कम्पोनेन्ट एचटिएमएल सिएसएस गऱ्यो अनि त्यसपछि कम्पोनेन्ट गऱ्यो, सबै कुरा बनायो हामीले, तर बनाएको सबै कुरा डिजाइन प्रोभाइडेडसँग सेम छ कि छैन त, डिजाइनरले जे प्रोभाइड गरेको थियो त्यही हामी सेम बनायो त भन्ने कुरा पनि छ नि होइन। सो मेबी डिजाइनरले चाहिँ स्पेसिङहरू 20 पिएक्सको एड गराएको छ तर मैले कोड गर्दाखेरि चाहिँ मेबी 16 पिएक्स भइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ मैले भिजुअली देखिरहेको हुँदैन नि त। मैले 16 पिएक्स र मैले 16 पिएक्स र 20 पिएक्स हेऱ्यो भने लाइक मैले हेर्दाखेरि सेम देखिन्छ, तर हामीले डिजाइन टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ इभन पिक्सेल एउटा पिक्सेल पनि सबै टेस्ट गर्नुपर्छ र यता यो इमेजमा देखाएको चाहिँ सबै कुरामा हामीले डिजाइन टेस्ट गर्नुपर्छ। सो यसमा रेस्पोन्सिभ डिजाइन होस् अरू कुनै पनि फन्ट कलर होस्, फन्ट लेआउटहरू होस्, सबै कुरा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ र समटाइम हामीले यत्रो धेरै डिभाइसमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ विल बी लाइक दिस। सो यो फ्रस्ट्रेसन यो मलाई पनि भएको छ, सबै डिजाइनरहरूलाई भएको हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि सबै डिभाइसमा हामीले चेक गर्नुपर्छ नि त। सबै डिभाइसमा एउटा पिक्सल चेक गरेर हुन्छ, एउटा कलर चेक गरिरहेको हुन्छ, इमेज चेक गरिरहेको हुन्छ, सबै कुरा चेक गर्दा चाहिँ एक दिन चाहिँ यस्तो फ्रस्ट्रेसन आउँछ, तर यस्तो फ्रस्ट्रेसन आउँछ भन्ने बित्तिकै इट्स नट अ प्रब्लम। किन भन्दाखेरि यो सबै चेक गरेपछि हामी डिजाइन मिलाउँछ नि त, अनि हामीले गरेको डिजाइन हामीले कोड गरेको डिजाइन एउटा युजेबल प्रडक्टमा देख्नु इज बेस्ट थिङ। त्यही भएर चाहिँ लाइक यति धेरै टेस्ट गर्नु पर्दो रहेछ, मलाई यस्तो फ्रस्ट्रेसन हुनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ कहिले पनि आत्तिनै हुँदैन कि काम गर्दा अरू यस्तो टेस्ट गर्दा किन वी आर लुकिङ फर पर्फेक्सन नि त। सो पर्फेक्सन खोज्दा कहिले काहीँ यो आउनु इज ओके। सो डिजाइन टेस्टिङ पनि भयो। अब अर्को टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो डिजाइन भेरिफिकेसन हुन्छ। सो डिजाइन टेस्टिङ एन्ड डिजाइन भेरिफिकेसन साउन्ड सिमिलर है। सो डिजाइन टेस्टिङ चाहिँ मैले आफूले डिजाइन गरेर मैले कोड गरेर आफ्नो डिजाइनसँग टेस्ट गरेँ, तर
पछि त मैले डिजाइन अनि मैले डिजाइन मेरो सबै डिजाइन काम गरेर मैले डेभलपरलाई दिएँ तर डेभलपरले फेरि त्यो डिजाइनमा एड गर्छ नि मेबी उसले के कुरा होबर इफेक्ट हाल्दियो अरे कहिलेकाहीँ होइन उसलाई मन लागेर अरू उसको फङ्सनलाइटी युज गर्दाखेरि चाहिँ कति कोड चाहिँ उसले उडाउनु पर्यो अरे एउटा सेक्सनै उडाइदिन्छ कि उसले होइन डेभलपरले के काम गर्दाखेरि त हाम्रो डिजाइन त कता न कता गएर बिग्रिन्छ नि त एउटा न एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ बिग्रिन्छ किनभने डेभलपरले पनि त्यो कोडमा चलायो नि त चलाउनु बित्तिकै बिग्रियो सो अनि डिजाइन टेस्टिङ चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टबाट गरिसकेको हुन्छ तर डेभलपरले त्यो कोड चलाइसकेपछि पनि त अर्को टेस्टिङ गर्नु पर्यो नि त सो त्यसलाई चाहिँ हामी डिजाइन भेरिफिकेसन भन्छौँ सो डिजाइन भेरिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली अघि हामी डिजाइन टेस्टिङमा भने चाहिँ डिजाइनरले जे कुरा दियो त्यो बनाउनु चेक गर्नु मात्रै होइन कि त्यो फङ्सनालिटी पनि चेक गर्नु पर्यो डिजाइनरले कसरी सोचेको छ अरू त्यो प्रडक्टले के मागेको छ त बनाउनलाई प्रडक्टले मागेको अनुसार त्यो डिजाइन इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि भयो कि भएन त सो त्यो कुराहरू चेक गर्नु पर्यो नि सो त्यो बेला चाहिँ हामी त्यो कुरा चाहिँ हामी डिजाइन भेरिफिकेसनमा चाहिँ चेक गर्छौँ सो डिजाइन भेरिफिकेसन भयो चाहिँ कुनै पनि एपको चाहिँ एउटा फिनिस्ड र पोलिस लुक आउँछ एन्ड द्याट्स द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट थिङ द्याट वी विल बी एन्ड वी विल सी सो आखिरमा एट द इन्ड चाहिँ सबैजना वी आर ह्याप्पी So that's all from my side. I hope you guys learn a bit from learn a lot, I guess, for design handoff. So thank you. Let's start question answers. Thank you so much, Sabina. So according to the questions here, Sudeep had a question, and I think Sarojharule pani garna ta khoje, but Sudeep, do you still want to ask Sabina the question? I don't know if your question got answered or not. Sudeep, you might want to unmute and then ask her the question again. It's okay. Well, Sudeep says Figma front end matra ho कि back end नि हुन्छ अरे ब्याक एन्ड चाहिँ हुँदैन फिग्मामा चाहिँ लाइक मैले अघि यता देखाएको जस्तै ब्याक एन्डको यो त अलि डिजाइन मात्रै भयो नि त हाम्रो सो हामीलाई डिजाइनमा यसले कोडहरू चाहिँ हेल्प गर्छ होइन तर ब्याक एन्डको चाहिँ यसले केही पनि हेल्प गर्दैन किनभने यो त डिजाइनर पोइन्ट अफ भ्यू हो नि त डिजाइनरले बनाएको कुरा हो नि त तर फङ्सनालिटी चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेकै छैन नि त फङ्सनालिटी हामीले पछि कोड गरेर गर्छौँ पछि ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड हामी सबै कुरा गर्छौँ त्यसपछि बल्ल ब्याक एन्डको कुरा हुन्छ फिग्माले चाहिँ ब्याक एन्डको कुरा चाहिँ गर्दैन Okay, so there was another question from Anisha. Anisha, do you want to ask her the question? You guys can unmute and then Anisha. Okay. Anisha, yeah, there she is. Anisha Roniar. Okay, so how to maintain portfolio as a designer? Okay, hold on. Anisha, go. Yeah. सो पोर्टफोलियो चाहिँ अब हजुरहरूले गर्नुभएको कामहरू होइन सो मैले मेरो पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्दा चाहिँ आई हेभ अ सिभी अनि प्लस मेरो ड्रिभनमा पनि डिजाइनहरू छ सो यु क्यान सी माई डिजाइन्स इट्स सबिना यो अनुस्को डिजाइन्सहरूमा सो एउटा बेस्ट कसरी पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डिजाइन्सहरू चाहिँ एक ठाउँमा राखिराख्ने जहाँ अरूहरूले भ्यू गर्न सक्छ अरू आफ्नो नै एउटा सिभीमा राखिराख्ने सो द्याट पछि हामीले कसैलाई देखाउनु पर्छ अरू कसैले हाम्रो कामहरू हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले एक ठाउँमा नै मेरो यो गरेको छ है मैले यसरी चाहिँ यो म्यानेज गरेको छ भनेर चाहिँ देखाउन सक्ने भएको भए चाहिँ आई फाइन्ड ड्रिभल बिहान्सहरू इज गुड फर मी तर तपाईँहरूलाई अझै गर्नु मन छ भने यु क्यान ओपन यर ओन साइट होइन सो त्यसरी चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो आफ्नो कामहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ एक्चुअलमा चाहिँ मैले ड्रिभलमा चाहिँ ट्राई गरेको थिएँ अनि ड्रिभलमा चाहिँ के भन्नु मेरो होल डिजाइन चाहिँ आएन कि लाइक सर्टेन पार्ट मात्र आयो अनि त्यो चाहिँ फेस गरिरहेको थिएँ अरू ठाउँमा पनि सर्च गरेँ मैले लाइक सल्युसनै भेटिनँ कि ओके सो या ड्रिभलमा चाहिँ एउटा यदि तपाईँ प्रो युजर हो भने चाहिँ तपाईँले मल्टिपल स्क्रिनहरू राख्न मिल्छ नि त सो त्यसको लागि चाहिँ मेबी बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ लिङ्कडेनमा तपाईँहरूको प्रोजेक्ट लिङ्क गरिदिने हो कि अरू बिहान्स पनि छ बिहान्समा आफ्नो सबै पर्सनाहरू अरू आफूले गरेको रिसर्च पेपरहरू राखेर आफ्नो सबै डिजाइन राख्नु पनि हुन्छ अरू आफ्नै वेबसाइट बनाउने होइन अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो सबै कामहरू राखिदिने कि थ्याङ्क यू So there's another question from Dixon. I hope I pronounced your name right.
Okay, so what are the major difference between Figma and Adobe XD? Which one is better to use? So खास डिफ्रेन्स है फिग्माको एउटा मेन फङ्सनालिटी भनेको चाहिँ यसमा कमेन्टहरू गर्नु मिल्छ अनि मल्टिपल युजरहरूले चलाउनु मिल्छ नि त अनि रियल टाइम कोलाबोरेसन भएको भएर चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो छ प्लस मैले अघि अब जस्तै यही फिग्माको यो स्लाइड पनि मैले प्रोटोटाइप नै सेयर गरिरहेको हो नि त सो इट्स भेरी इजी टु युज अब मैले कुन चाहिँ बेटर भनेर चाहिँ भन्न त्यो चाहिँ अलिकति मिल्दैन किन भन्दा इट डिपेन्ड्स अन पर्सन एन्ड इट डिपेन्ड्स अन द रिक्वायरमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट हो नि त सो इट सोली डिपेन्ड्स अन यु हजुरले कुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ कसरी युज गर्ने भने चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन यु अनि त्यसपछि अनमोलको क्वेसन रहेछ एउटा अब आस्तो Anmol, do you make the breakdown in Figma before starting every project, like you showed in the slide? ब्रेकडाउन चाहिँ सो मैले जहिले पनि काम गर्दा स्टार्ट चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ जहिले पनि पेपर पेन्सिल वर्क चाहिँ गरिसकेको हुन्छु मैले वायर फ्रेमहरू चाहिँ पहिल्यै बनाइसकेको हुन्छ कि सो मलाई पहिल्यै जस्तै अघि नै हामीले एनालाइजको कुरा गऱ्यो नि मैले कुनै काम स्टार्ट गर्दा चाहिँ मैले एनालाइज गरिसकेको हुन्छ कि मैले कसरी म अब कसरी अगाडि बढ्ने म के गर्छु मैले कस्तो कम्पोनेन्ट युज गर्छु भनेर चाहिँ मैले पहिला नै एनालाइज गरिसकेको हुन्छु सो मैले चाहिँ ब्रेकडाउन चाहिँ पहिला नै गरिसकेको हुन्छ होइन मेबी त्यो ब्रेकडाउन चाहिँ फाइनलाइज चाहिँ नहोस् त्यो मेरो कम्प्लिट पोलिस वर्क चाहिँ नहोस् होइन तर मेरो लागि चाहिँ मैले चाहिँ जहिले पनि वायर फ्रेमबाट स्टार्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ मैले पहिला नै ब्रेकडाउन गर्छु जस्तै मेरो यता तपाईँले एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने नि मेरो एडिट एसेसमा चाहिँ मेरो यो फाइल छ है सो मेरो यता हेऱ्यो भने सो मेरो यो कम्पोनेन्टहरू यहाँ मेरो पहिल्यै ब्रेकडाउन भइसक्यो कि मलाई कुन चाहिँ हेडर युज गर्नु छ कुन चाहिँ ट्याब्लेटमा कस्तो खालको डिजाइन युज गर्नु छ भने चाहिँ मैले यसरी गर्छु प्लस मेरो आफ्नै पेपर पेन्सिल वर्कहरू छ जसमा चाहिँ मेरो भिजुलाइज भइसकेको हुन्छ मैले कसरी युज गर्छु भनेर सो त्यसरी चाहिँ स्टार्ट गर्छु त्यसरी चाहिँ लाइक टाइम पनि बच्छ अनि प्लस मलाई त काम गरिरहेको सोच्नै पर्दैन कि कलर फन्टहरू त सोच्नु पर्ला होइन तर मलाई अब म के गर्छु ला म बिचमा गएर अड्केँ भन्ने चाहिँ कुरा आउँदैन एकदम एफिसिएन्ट हुन्छ त्यसरी चाहिँ guys I have asked for your permission to unmute त्यो unmute भइसकेपछि हजुरहरूले आफै unmute गरे नि हुन्छ है so going back to questions रजनीश सोध्दैछ भनेर सोध्दैन हैन अनि छैन नै भन्छ होला कि त भन्नु अनम्युट भएको भएर सबैको अनम्युट भएपछि चाहिँ हल्ला हुनाले so you guys mute yourselves है Rajneesh had questions Rajneesh you want to ask her the question so okay anyways is UI and UX design same so UI and UX design compulsory in every software okay I think mute गर्नुपर्छ होला प्राञ्जलजी What the hell was that? Bye. Okay I guess we can unmute everyone again same भन्नुभएको छ shall I start or So hi Rajneesh, so is UI and UX design same भनेर सोध्नु भएको छ हैन so UI and UX design not same UI भनेको चाहिँ अहिले हामी यहाँ जे देखिरहेछ नि एउटा स्क्रिनमा जे देखिन्छ that's UI अनि UX भनेको चाहिँ त्यो स्क्रिनले कसरी फङ्सनालिटी गराएको छ लाइक मेबी होभर इफेक्ट होस् अर कुनै पनि फर्म कसरी चाहिँ देखाइरहेको छ युजरको एक्सपिरियन्स इज युजर एक्सपिरियन्स सो युजरले चलाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स कस्तो उसलाई कस्तो फिल भइरहेको छ मेबी मलाई इ कमर्स वेबसाइट चलाइरहेको बेला चाहिँ अलिकति इ कमर्सको भाइब्स हुन्छ मलाई कसरी चाहिँ एउटा मैले लुगा सपोज लुगा किन्नु छ भने मैले लुगा क्लिक गर्दाखेरि मेरो कसरी त्यो फ्लो भइरहेको छ मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेको छ त्यो देखाउनु इज युजर एक्सपिरियन्स अनि युआई भनेको चाहिँ मैले यहाँ जे देखिरहेको छ नि एउटा स्क्रिनमा द्याट्स युआई So there was another one, Rajesh Pade. Is responsive design compulsory in every software? Yeah, so it depends. अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब डेस्कटप भ्यू मात्रै बनाउनुहुन्छ अर तपाईहरुको जुन चाहिँ तपाईले वेब एप्लिकेसन बनाइरहेको छ त्यो चाहिँ डेस्कटपमा मात्रै चल्छ अरु कुनै पनि मा चल्दैन भन्ने भने चाहिँ डेस्कटप भ्यू मात्रै बनाउनु ठीक छ तर आजकल त मान्छेहरुसँग लाइक मोबाइल इज भेरी ह्यान्डी नि त अनि मोबाइलमा नै सबै कुरा चलिरहेको हुन्छ सो मोबाइलमा नै तपाईको सफ्टवेयर चल्छ तपाईले बनाइरहेको एप चल्छ भने चाहिँ रेस्पोन्सिभ भ्यू बनाउनु इज कम्पलसरी तर
तर डेस्कटपमा मात्रै चल्छ मेरो हुन्छ नि मेरो रिक्वायरमेन्टै डेस्कटपमा मात्रै बनाउनु छ भए चाहिँ डेस्कटपमा we prefer to make everything responsive so that सबैलाई सजिलो पनि हुन्छ जुनमा चलाए पनि it will be fine त्यही भएर चाहिँ responsive गर्नु is good. Okay, next question can we design dynamic through Figma? If not, how? यसमा बनाउन चाहिँ मिल्छ. It takes अलिकति टाइम है बनाउन चाहिँ मिल्छ. So त्यसको लागि चाहिँ Figma को अलिकति एडभान्स कोर्समा गएर चाहिँ हेर्यो भने that will be easy. Hello, I'm audible. Am I audible? Yes, T. Okay. अर्को चाहिँ पवित्रा, she's asking, can we design dynamic through Figma? If not, then त्यो how? चाहिँ मैले भर्खरै एन्सर गरेँ. सो त्यसको लागि चाहिँ Figma को अलिकति एडभान्स कोर्समा गएर हेर्नुपर्छ. We can. तर नट त्यस्तो पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन है. फेरि खतरा मैले जे बनाउन खोजेको त्यही खतरा चाहिँ हुँदैन. तर कति कुराहरू चाहिँ हामीले मिलाउन चाहिँ मिल्छ. Next question. Our question is from Sayush. So as a UI UX designer, is it important to learn front-end? He is asking, as a इन्टरनेट अलि स्लो भएको जस्तो छ है. Okay, so I'll answer this. UI UX designer को लागि चाहिँ डेभलपमेन्ट ल्याङ्ग्वेज एकदमै नेसेसरी नै छ. मलाई खतरा नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. तर बेसिक नलेज हुनु इज एकदमै धेरै राम्रो. किन भन्दाखेरि मैले जुन चाहिँ डिजाइन बनाइरहेको हुन्छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन. मैले मेबी यस्तो फ्यान्सी डिजाइन गरिदिएँ होइन, यस्तो खतरा हेर्दाखेरि यस्तो खतरा डिजाइन बनाइदिएँ, तर त्यो डिजाइनर डेभलपरले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त. त्यही भएर यस्तो नलेजहरू चाहिँ हुनु आउनु नै पर्छ भन्ने छैन. तर नलेज चाहिँ हुनुपर्छ सो द्याट हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा डेभलपर पोइन्ट अफ भ्यू पनि सोच्न सकिन्छ नि त. मैले कसरी गर्ने, मैले कसरी गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, कसरी गर्दाखेरि मेरो डिजाइन पनि राम्रो हुन्छ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन मालको छ, डिजाइनर्सलाई डेभलपिङ कतिको हो? सो त्यही नै कुरा भयो है एन्सर गरेको. सो इभन ग्रीष्मा दिदीको एन्सर पनि सेम नै छ है. UI UX डिजाइनरलाई HTML CSS आएको चाहिँ आई फाइन्ड इट भेरी गुड. किन त्यही अघि मैले भने जस्तै कति कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, कति कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदैन नि त. सो त्यो नलेज हुँदाखेरि चाहिँ UI UX इन्जिनियर चाहिँ एउटा इन्साइट हुन्छ कि कस्तो आएको इज better. Hello. Yes. सुन रहा छु. Is there a way to tag a designs in? Is there a way to tag a version of design Figma? How do we revert previous version of design? So Ashish Mandale, is there a way to tag a version of designs in Figma? How do we revert the previous भन्नुभएको चाहिँ? सो मेरो यता हेर्यो भने नि यो यताबाट चाहिँ मेरो सो हिस्ट्री भन्ने चाहिँ सो हिस्ट्री भनेर देखिन्छ. सो मेरो कुन चाहिँ हिस्ट्री छ भने मैले यहाँबाट जान सकिन्छ. र सपोज मैले अहिले यो मे 11 मा गरेको डिजाइन मैले गरेँ भने चाहिँ सो I can just see my design. अहिले त खासै इम्टी छ है. सो मेरो यताबाट मैले हिस्ट्रीमा गएर हेरेँ भने चाहिँ देख्न सकिन्छ मेरो कुन चाहिँ भर्जन अफ छ अनि मलाई कसरी रिभर्ट ब्याक गर्ने भने चाहिँ यो सेक्सनबाट चाहिँ गर्न मिल्छ. So Pramila asks, where do we use HTML and CSS in Figma? Figma भनेको चाहिँ डिजाइन इन्टरफेस डिजाइन टुल भयो नि त. सो फिग्मामा चाहिँ HTML CSS चाहिँ लेख्न मिल्दैन. हामीले त्यो त पछि कोड एडिटरहरुमा लेख्छ हैन. तर फिग्मामा
बाट चाहिँ हामीले CSSहरू चाहिँ लिन सकिन्छ कि सो इफ यता हेऱ्यो भने CSS को प्रपर्टी छ नि त मैले मेबी मैले यता गएर कुनै नि कुरा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ यता मेरो CSS को प्रपर्टीहरू छ नि त सो CSS चाहिँ देख्न हामीले हेर्न चाहिँ पाउँछ यताबाट कपी गर्न पाउँछ तर CSS हामीले HTML CSS लेख्न चाहिँ मिल्दैन फिग्मामा what do you think is the best way ओके सो ह्यान्डओभर पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले फर्स्टमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सो मैले डेभलपरलाई सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले क्यान भ्यूको एक्सेस देख्छ नि त सो दिस इज द ह्यान्ड अफ सो मैले एउटा प्रोटोटाइप सेयर गरेर हुन्छ प्रोटोटाइपले चाहिँ के छ कस्तो छ यसको जस्ट इन अ वे कस्तो देख्छ भनेर देखाइसकेको हुन्छ सो ह्यान्ड अफ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो प्रपर्टीहरू मैले हेर्न मिल्छ नि त सो मेरो CSS प्रपर्टी छ मेरो यहाँ स्पेसिङ यताबाट मेरो के युज भइरहेको छ के फन्ट कुन चाहिँ छ कति स्पेसिङले छ भनेर सबै देख्न मिल्छ नि त सो द्याट्स अ पार्ट अफ ह्यान्ड अफ सो ह्यान्ड अफ डेभलपरलाई चाहिँ यो भयो भने चाहिँ सजिलो भइसकेको हुन्छ कसरी देख्छ कसरी लेख्ने CSS के छ यो भिजुअल ट्रिटमेन्ट यसो कस्तो छ भने चाहिँ देखिसकेको हुन्छ सो द्याट्स विथ द ह्यान्ड अफ पार्ट So exporting species graphic components so that font okay so अघि मैले देखाएको थिएँ नि सो हामीले इमेज हामीसँग यहाँ एक्सपोर्ट भन्ने यहाँ अप्सन छ है सो मलाई कुनै नि कुरा एक्सपोर्ट गर्नु छ भए मैले यो इमेज जस्तै यो इमेजलाई क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि जस्ट मैले एक्सपोर्ट गरेँ भने चाहिँ मलाई कुन चाहिँ फर्मेटको एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हो मलाई कुन चाहिँ साइजको एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ मैले जस्ट आई क्यान क्लिक दिस अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट द थिङ्स फ्रम हियर अङ्कित यदि कोही क्वेसन छ ओके अङ्कितले चाहिँ त्यो प्राइभेट मेसेज गरेको थियो सो उसले चाहिँ डेभलपर ह्यान्ड अफको कुराहरू गरेको थियो सो ह्यान्डओभरको कुरा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै जस्ट क्यान भ्यू अर प्रोटोटाइप सेयर गर्दाखेरि नै एउटा पार्ट चाहिँ ह्यान्ड अफ भइसकेको हुन्छ होइन सो जस्ट यो कुराहरू यताबाट लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रपर्टीहरू अनि त्यस के युज भइरहेको छ भनेर चाहिँ यताबाट हेर्न मिल्छ म क्वेसनमा हराएँ जस्तै छ एउटा लास्ट आइरहेको थियो क्वेसन देयर वाज one from how can we export the plugins? I think that's where you got lost. प्लगइन्स एक्सपोर्ट चाहिँ गर्न मिल्दैन प्लगइन्स त हामीले युज गर्ने हो नि त सो प्लगइन्स युज गर्न चाहिँ हाम्रो प्लगइन्स भन्ने सेक्सन छ होइन सो यता प्लगइनहरू यताबाट गर्न मिल्छ सो प्लगइन मलाई इन्स्टल गर्नु मन छ भए चाहिँ म यसको ड्यासबोर्डमा गएर अनि सर्टकटहरू पनि छ एकदम इजी अहिले बिगिनरको लागि इजी वे चाहिँ यहाँबाट गएर चाहिँ प्लगइनहरू चाहिँ हामीले राख्छौँ ड्यासबोर्डमा गएर I think there's one more. Yashantko cha. What do you think is the best way to learn design tools if you want to be a better illustrations? त्यो कुरालाई त लाइक सबै कुराको लागि चाहिँ एनालाइज चाहिँ एकदमै जरुरी छ होइन सो कुनै कुरा एनालाइज गर्यो अनि त्यसपछि अब इलस्ट्रेसनै बनाउनु छ भन्दाखेरि भने पनि मलाई के कुराहरू चाहिँ मैले बनाउनु छ भने मैले पहिला नै ब्रेकडाउन गरिसकेको हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ टु मेबी इलस्ट्रेसनलाई इलस्ट्रेटर राम्रो होला अब फिग्मामा पनि हामीले कति कुराहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन सो इट डिपेन्ड्स अन द सफ्टवेयर अनि राम्रो बन्नु इज फ्रम प्र्याक्टिस तर एनालाइज गर्दै अनि टुलहरू सिक्दै गरेर चाहिँ बेटर वेमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ Sabina, there's few more questions coming in. I think we're past the time, but I think we can take this last question. Anmol, what skills should a UI UX designer should have before she knows they can start as junior UX UI designer? So, UI UX designer even मेरो पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ HTML CSS गरेर कति वर्ष मैले 3 years HTML CSS गरेर चाहिँ पछि डिजाइनमा भएको त मलाई HTML CSS को नलेज गरेर चाहिँ UI UX डिजाइनर बनाउन चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो भयो के त्यो बेला चाहिँ किन भन्दाखेरि मलाई अघि मैले भने जस्तै मलाई HTML CSS मा कसरी कोड गर्छ भन्ने थाहा भइसक्यो नि त सो मैले अब डिजाइन गर्दाखेरि मसँग पहिल्यै इन्साइट भइसकेको हुन्छ कसरी गर्ने के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि तर इफ यु डोन्ट वान्ट
to do HTML CSS or कुनै पनि कोडिङ अनि त्यसपछि स्टार्टै UI UX बाट गर्नु छ भने चाहिँ सो रिसर्च मजाले गर्नु पर्यो हैन सो डिजाइनहरु ट्रेनिङ कस्तो छ इभन हेडर बनाउँदा नि हेडर कसरी युज भइराको छ हेडरलाई कसरी ब्रेकडाउन गरिराको छ सो कुनै कुरामा के कम्पोनेन्टहरु हुन्छ कसरी युजरको रिक्वायरमेन्ट के हो अनि मैले त्यसलाई सिम्पल कसरी बनाउने जहिले पनि लाइक युजरलाई त एकदम सिम्पल वेमा चलाउन दिनुपर्छ नि त सो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले पहिल्यै ध्यान दिएर चाहिँ प्र्याक्टिस एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्ने सो इभन मेरो केसमा चाहिँ मैले कति धेरै मल्टिपल वायर फ्रेमहरु बनाएर हुन्छ कि मैले डाइरेक्ट यस्तो हाई फाई डिजाइनहरु बनाउँदैन कि मैले पहिला वायर फ्रेमबाट स्टार्ट गर्छ अनि मल्टिपल टाइम्स वायर फ्रेम बनाउँछ वायर फ्रेमको प्रोटोटाइप बनाउँछ अनि आइडिया पिच गर्छु अनि त्यसरी मेरो क्लाइन्ट अर मेरो कोही पनि मैले जोसँग डिजाइन गरेर चाहिँ उसलाई आइडिया पिच गरेर चाहिँ अनि त्यसरी स्टार्ट गर्छु सो हामीले स्टार्ट गर्दा नि यो कुराहरुमा ध्यान दियो भने चाहिँ हामीलाई पछि समयमा नै एकदम सजिलो हुन्छ Okay. Thank you so much, Sabina. So, any more questions? We've opened a Slack channel that's called Design Online. So, you guys can just sign up there and send us more questions. So, we sent you a link for the feedback form. So, please fill gardinos hola, hai. So next session is going to be our last one from the design series, but we will be conducting more in the future, and please tell us what topics you're interested to learn next from us. For that, you can also follow us on social media because all information about future learning webinars will be shared there too. A last thing I would like to request everyone is to turn on your cameras just so that we can take a selfie. Bhako bhai chai group photo huन्थ्यो, but we want to see all your faces and then take a screenshot bhanau na hai. So if everyone could turn on your cameras, we'll just take a screenshot selfie. Thank you so much, Sabina. Thank you. This was great. And I hope we gotta say, I think, designed